have here RJ Smriti or Divya Remnan having a chat with our special guest Lakshmi Menon, and we will know more about it from them. Yes, thank you, Renu. Thank you so much. Well, എന്നെ പറ്റി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലക്ഷ്മി മേനൻ എന്നൊരു പേര് മാത്രം മതി to describe this beautiful lady sitting next to me. And I'm going to actually say a quote regarding her. ഞാനിത് വെറുതെ വായിച്ചപ്പോൾ I found it quite very apt and suitable for you. The true entrepreneur is a doer, not a dreamer. And that's exactly what Lakshmi Menon is. So, ladies, can I please have, I know, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, but still in between that, can I please have a nice round of applause for Lakshmi? Hey, thank you. The mic is yours. So I'm going to keep this quite casual and candid, Lakshmi, because yesterday we had a chat over the phone. And the fact was that ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എനിക്ക് നിർത്താനും പറ്റിയില്ല, ലക്ഷ്മിക്കാണെങ്കിൽ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. So we had a good time, and I think that chat അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ we'll be sharing with you of the things that we spoke and discussed. So Lakshmi Menon എന്നൊരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ 2018 during the floods, that's when actually I was more fond and interested and more curious about her. And very frankly, once I did want to do an interview with her on radio, but somehow it just didn't happen. So I guess this was the right moment for it, and I'm totally seizing the moment, Lakshmi. So I would like to know Lakshmi when she was maybe a 10-year-old girl, and how did this all start, your journey? The little Lakshmi, that's whom I want to know right now about. Hardly any difference. So that's great. Yeah, that is actually keeping me, taking me forward, you know. I have that child in me still very alive. So I get excited with everything, every little thing, and I'm ready to take risks, you know. I'm not much worried about the output of it, the outcome of it. I just do it, you know, that is my attitude. So I think that is what has really helped me out in all my initiatives. I don't fear about failure, and I have no plans to quit, because that is what kids do, right? അതേ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And I was lucky to be born to my parents. I always say that I'm a person who has won the ovarian lottery to be born to my mom. So the kind of the relations, the cousins, the sibling that I got just by virtue of birth was like huge. It has എന്നെ അപ്പം തന്നെ അത് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So it's much easy for me to take my life from there. So സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സംഭവം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻ എ വേ അധികം എന്താ കൊനിഷ്ഠന് പോവാറില്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒബ്ജക്ഷൻ വരുന്നുമില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് കൂടുതൽ അമ്മ ആയിട്ട് കുറെ ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യുവർ മദർ, ഹു എൽസ് ഇസ് യുവർ ദ ഗോ ടു പേഴ്സൺ? അമ്മ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിങ് ബോർഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് അറൗണ്ട് അല്ലേ. And she doesn't take it seriously because she gets to hear like hundreds of ideas every day, sort of. So she doesn't know what I'm gonna put my stress on and, you know, take it forward. But I have a friend in US, so she's like my ശരിക്കുള്ള ഒരു എന്താ സൗണ്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. So I discuss with her. Then I discuss with pretty much every other person, because I feel that every single person bring in a fresh set of eyes to the problem. Different perspectives I get, something that I've never, ഒരു വ്യൂ വരും ചിലപ്പോൾ, something I have completely missed out. So some will be like discouraging you a lot, but I think by experience now I have the discretion, like what to accept and what to reject. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചതാണ്, RCCയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ലവ്ലി ലേഡീസ് ഔട്ട് ഹിയർ, സം ഓഫ് ദം മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആ RCCയിലും ആ ബാഗ് സ്റ്റോറി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? സോ എൻ്റെ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തേത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ എം എ ഡിസൈനർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ, ഇന്റീരിയർ ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി. I was designing jewelry for New York Fashion Week, settled in San Francisco. അപ്പോൾ ഒരു തവണ നാട്ടിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഷി വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം ക്യാൻസർ, ആൻഡ് സോ she had undergone like 8 chemos or something, but 9th chemo, and she was not financially very fit, and she was in Chennai. So we friends decided to bring her to Trivandrum and said, you know, we'll take care of her treatment and everything. So last dinner RCC vannapom, I was the one who was helping her out, like in a bystander, right? So അവിടുത്തെ ഒരു 2-3 hours ആണ് അവിടുത്തെ ആ കീമോയുടെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So she was admitted
seated in the room, I went to the pharmacy to pick up the medicine. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അറൗണ്ട് 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാ തരത്തിലെയും കുപ്പി, എന്താ ആംപ്യൂൾ ഉണ്ടാവും, പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയുണ്ട്, സിറിഞ്ചുണ്ട്, ഇതെല്ലാമായിട്ടൊരു കിറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണ്. എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കൗണ്ടർ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൗണ്ടറിലേക്ക് തന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊരു ബാഗ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ബാഗ് കൊടുക്കാറില്ല. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഹൗ ആം ഐ ഗോണ ക്യാരി ദിസ് ടു ദ റൂം? ഒരെണ്ണം പൊട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ 5,000 രൂപയുടെ മരുന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ഫൈനലി ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ വാസ് വെയറിങ് എ ചുന്നി. ഞാനതെല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു സഞ്ചി പോലെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ എ ഫ്യൂ മെൻ ഓവർ ദെയർ. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ബാഗ് വിത്ത് ദം, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചുന്നി. സോ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് ഹൗ ആർ ദേ ഗോണ ക്യാരി. അവരെ കണ്ടറിയാം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് അണ്ടർഗോൺ ടു കളക്ട് ദാറ്റ് 10,000 റുപ്പീസ്. അപ്പം ഐ വാസ് കുറച്ച് ഒരു ഇതായിപ്പോയി. ബിക്കോസ് RCC ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ യു സീ ഓൺലി സാഡ് ഫേസസ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ആ ട്രബിളൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ വി ഗോട്ട് ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കാറിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ജസ്റ്റ് ബി ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, വൈ ഡോണ്ട് യു പ്രൊവൈഡ് എ ബാഗ്? ഈ 10,000 രൂപയുടെ പറയുമ്പം ഈവൻ ഇഫ് യു ചാർജ് 2 or 5 rupees, people will be willing to pay that, അല്ലേ? സോ വൈ ഡോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി യൂസ് ടു, ബട്ട് നൗ ദെൻ വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ആ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതങ്ങനെ വിട്ട് കളയരുതെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ ഐ കോൾഡ് അപ്പ് ദ പർച്ചേസ് മാനേജർ, ദെൻ ഹയർ അതോറിറ്റീസ്, കുറച്ച് കസിൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ മുകളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ അവർ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. ഈവൻ ഫ്രം ദെയർ ഐ വാസ്, പിന്നെ ഞാനൊരു ബാഗ് മേക്കറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഇൻ കൊച്ചിൻ. അപ്പോൾ വെൻ ഐ ടോൾഡ് ദം ദിസ് ഇസ് എ നീഡ്, ദേ സെഡ് ഞങ്ങൾ പൈസ എക്സ്ട്രാ എടുക്കാതെ we will give you in the cost price itself. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 രൂപ മതി ബാഗിന് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ബാഗിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ടേക്കിംഗ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി മേ ബി ലൈക്ക് ഇൻ എ മന്ത്സ് ടൈം, ഒരു 2-3 months ഐ വാസ് റെഗുലർലി കോളിംഗ് ദം അപ്പ്, നാഗിങ് ദം. One day they said, we had a committee meeting ഉണ്ടായിരുന്നു, and we discussed about this suggestion that you have made, and we decided to give the bag for free. So that was music to my ears. ഞാൻ ഇത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. And so the next month when I came to Trivandrum, I went directly to Trivandrum RCC. I saw people buying the medicines in the bag, carrying the medicines in the bag. Most beautiful sight ever. അപ്പം that literally gave me enormous kick, high. Then I think that it was not something that was going to affect me. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ പോന്നിരുന്നു. But yet with my little bit of intervention and maybe a perseverance, I could bring in a change. So ever since I was looking for opportunity where my intervention can bring in a change to the community, and there was no stop for that. She has never stopped. അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ബാഗ് സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ എന്തോരം വഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. I know we have heard about Amummathiri, we know about Chekutti dolls, and how the weavers are so very fascinated and thankful to you. കാരണം 2018 floods in the samayat, I remember we all went through a lot of problems, a lot of mental issues, but I think they were the ones most affected, and you literally gave them a way to survive. So how does that the power come from within to keep doing this? What propels you forward? I think again the kind of orientation that was given to me by my parents, because they always used to remind me that you are born into quite a well-to-do family, but remember that comes with a huge responsibility. If you have a phone, you are already in the first premium layer of the population. And ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കി സെൽഫി എടുത്ത് കളയാനുള്ളതാ. യൂസ് ഇറ്റ് വൈസ്ലി, യൂസ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസിബിളി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. സോ എനിവേർ വി ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അവന്യൂസ് വെയർ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ എ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ 2018 we know like every single Malayali was out there with relief and rescue operations. And so when I was told that such a thing is happening, they are going to burn 21 lakh worth of clothes, me being a fashion designer, I just couldn't let it go like that, because I have worked with handloom. I know the kind of state that they are in. It's already a dwindling industry. അവർ നശിച്ച് അങ്ങറ്റം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. And they won't be able to take this blow. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് I thought it is my moral obligation, my ഒരു ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു കോൾ മൈസെൽഫ് എ ഡിസൈനർ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ, അതെങ്കിലും പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടിൽ ഐ തോട്ട് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സേവ് ദിസ് ക്ലോത്ത്സ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിവൈൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, യു നോ. Totally, the universe conspires. Actually, ഈ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ, ഈ യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയർസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഐ തിങ്ക് യു were also mentioning something which I think all these lovely ladies need to know about how your dad would question you daily. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, എന്നും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് ചേട്ടനൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഹൗ എന്ത് ചേഞ്ചാണ്, വെരി ഏബിൾ ടു മേക്ക് വൺ പേഴ്സൺ സ്മൈൽ ടുഡേ, വെരി റീസൺ ഫോർ സംബഡി സ്മൈൽ ടുഡേ എന്നുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് മൈ മദർ ഓൾസോ വാസ് ഡൂയിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നാച്ചുറൽ തിങ് ഫോർ us. And Lakshmi, you're also a visionary. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം I read an article. അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് there is a lot of wastage that's happening, and people are not sorry to say that, but then I think the fashion industry is not being ecologically responsible, environmentally answerable. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കി you kind of took it upon you to bring about a change, and that even happened way back when you started with straws and hay and everything. So അതും കൂടിയിട്ട് അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഈ വൈക്കോൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇറ്റ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ. സോ ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഐ വാസ് ഫീച്ചറിങ് ദാറ്റ് ആസ് മൈ സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹേ ആർട്ട് എന്നുള്ള സ്ട്രോ പിക്ചർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഹേ ആർട്ട് എന്നുള്ളതാക്കി. റിഗാർഡിങ് ദ ഫാഷൻ ആൻഡ് ദ കൺസ്യൂമറിസം, ഒരു പറയുന്ന വെച്ചാൽ ടു മേക്ക് one pair of jeans you use up 10,000 liters of water. So that is why I started the project called Shaya, where you use your clothes, discarded clothes, and convert it into beds, mattresses, which can be used by anybody, and so preferably you can donate it to homeless എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. So it's the best way of upcycling your clothes. If you don't have anybody to give it to, or you must be wondering like, what will I do with my used clothes or curtain or anything, even your undergarments, if it's properly washed, it can be braided, it could be made into a mattress, and it could be donated. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഷയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. ഈ ഷയ്യയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് സംതിങ് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റഡ് യു അല്ലേ ഈ ഷയ്യ എന്ന പ്രോജക്റ്റ് വരാനായിട്ട്, certain things that you saw. So yeah, two babies lying on the street in Bangalore without a cloth to wear. They didn't have a sheet to lie on. And being a designer, I've seen the kind of trash that is being generated in the fashion industry every day. ഒരു ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ ദെൽ ബി എ ബാരൽ ഫുൾ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ, ബ്ലൗസിൻ്റെ കട്ട് പീസസ് അത് ഇത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഐ എം സീയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്രിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിം റിസോഴ്സ്. സോ ഐ തോട്ട് വൈ കാൻറ്റ് ഐ ബി എ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് കണക്ട് ദീസ് ടു. അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കളക്ടിങ് ദി സ്ക്രാപ്പ് ഫ്രം ടൈലറിംഗ് ഷോപ്സ്. ആൻഡ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലേ ഒരു ആക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ്. സോ അതെന്നെ ഇത്തിരി എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഗോ ടു ഈ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു കളക്ട് നല്ല ഫാൻസി പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെഡിങ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ. സോ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഓഫൻ കിഡ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെൻ ഐ ഡു ക്രാഫ്റ്റ് വിത്ത് ദം ദേ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ സീയിങ് ഓൾ ദീസ് ഫാൻസി പേപ്പർ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഐ റെഗുലർലി യൂസ് ടു കം ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് കളക്ട് ഇറ്റ്. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ട്രങ്കിൽ നിന്ന് കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മമ്മദിക്കയുണ്ട്, ഉള്ളിപ്പെട്ടിയും പാട്ടയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പെറുക്കാൻ വരുന്ന, അപ്പോൾ ചാക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹി കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഐ ഹവ് കളക്റ്റഡ് ഓൾ ദീസ് സ്ക്രാപ്പ് പേപ്പർ, ദെൻ ത്രെഡും അതും ഇതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ കുറേ നിക്നാക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹി വാസ് വെരി ക്യൂരിയസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ആസ്ക് മീ ലൈക്ക് എന്താ മോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചപ്പയവരൊക്കെ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സ്റ്റൈലിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിയാമോ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് ശരി, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പണിയല്ലേ, മോള് കാറും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു, ഞാൻ ചാക്കും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ശരിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് എന്തായാലും പണി ഇത് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ഗമ കൊടുത്തേക്കാന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐ കോൾ മൈസെൽഫ് ആൻ ആക്രിയോളജിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ആക്രിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇഫ് യു ഗൂഗിൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആക്രിയോളജി ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് അപ്സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ്. I think that deserves a huge round of applause. So every project that I do has something to do with Akri, because I feel there's nothing called waste in this world. It's only the way you look at it. മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഈ ഹോൾ പ്ലാനറ്റിൽ. നോ സ്പീഷീസ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം അസ് ആൻഡ് വി കോൾ സുപ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരം. സോ ജസ്റ്റ് യുവർ ഇൻ്റലക്ട് ഡസൻ ലെറ്റ് യു ഫൈൻഡ് എ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ സംതിങ്, യു ഷെയിംലെസ്ലി റിഗാർഡ് ഇറ്റ് ആസ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പം ചേക്കുട്ടി 21 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരെ കത്തിക്കാൻ വെച്ച തുണിയിൽ നിന്ന് തേർഡ് മന്ത് വി ജനറേറ്റഡ് 36 lakhs of rupees. അതെങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവും? അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഷയ്യയുടെ ആണെങ്കിലും വി ആർ കളക്ടിങ് സ്ക്രാപ്പ്. ഈ
PPE മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തയ്യൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അൺടച്ച്ഡ്. അതാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പീപ്പിൾ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഡംപ് ഇറ്റ് അറ്റ് മൈ ഹൗസ്. യോ ലക്ഷ്മി, ഇത് എങ്ങനെയല്ലോ ഉണ്ടോ, കാരണം ദേ കുഡൻ ജസ്റ്റ് ബേൺ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദ വേ യൂസ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ക്ലോത്ത്സ്. ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര പുകയും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേ കുഡ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാക്ക് കണക്കിന് അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി ചോദിക്കുന്നത്, ഇതെനിക്ക് തരാമോ ഈ ഷയ്യ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഈ മാട്രസിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് എൻ്റെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദ കോവിഡ് കേസസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പൈക്കിംഗ് ഇൻ കേരള. ആൻഡ് ദർ വാസ് ഗവൺമെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്തു എവറി പഞ്ചായത്ത് ഹാസ് ടു have an FLTC, first line treatment centers, with a capacity of 50 beds minimum. We are talking about around 50,000 beds, cots, pillows, sheets, etc. And നമ്മുടെ borders were closed those days, so we couldn't actually procure the mattresses from other states. അറിയാലോ നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ. അപ്പം I was always in touch with the panchayat, the local community. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കിടക്ക കിട്ടാനില്ല, നമ്മളെ 50 എണ്ണം വേണം ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഡോൺ ഈ ഷയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തുണി വെച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സോ ഇത് ദിസ് എ റൈറ്റ് ടൈം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കോളിങ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ഈസ് ഇൻ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അവർ പറഞ്ഞു, എടോ ഞങ്ങൾ തുണി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം പൂട്ടി അറിയാമല്ലേ, ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം PP ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ല, ആ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ലെറ്റ് മീ സി എനിവേ. അതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തുണിയെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര മാർദ്ദവമുള്ള അല്ലേ, വെരി ഡെലിക്കേറ്റ്, വെരി ലൈറ്റ്. ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വാഷ് ആൻഡ് റീയൂസ്. മറ്റേത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ എ കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ലീവ്സ് യു ഹാവ് ടു ബേൺ ദാറ്റ് ബെഡ്. അപ്പോൾ 700-800 രൂപ വരുന്നൊരു ബെഡും പിന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. So I thought, why don't I convert this? And there were lots of women who had lost jobs during those days. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ളൊരു 30 ചേച്ചിമാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രെയ്ഡഡ്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു ബെഡിന് സൂചി വേണ്ട, നൂല് വേണ്ട, മെഷീൻ വേണ്ട. ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു ബ്രെയ്ഡ് യുവർ ഹെയർ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഷയ്യ. അപ്പോൾ പെർ ഡേ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് 330. മൻരേഗയുടെ എത്രയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സെയിം റേറ്റാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ഐ കോൺടാക്റ്റഡ് ദീസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവർ 1-2 ചാക്കിൽ കൊണ്ടു തന്നു, ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടു തന്നു. ആഫ്റ്റർ like 3 months or so we used up 9,000 kilos of these and 1,000 odd shayya. So we had been supplying it all to the FLTCs, and it was featured as a best practices UN India list ചെയ്തത്. First one was this, and in World Economic Forum. Oh. So you literally took നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് എവിടേക്കോ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 9 countries നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ this is something that is a global phenomenon. അല്ലേ, everywhere they need beds, everywhere they had this waste, and everywhere they need employment. ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻഡ് ദിസ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് ലോങ് ആസ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ അലൈവ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ PPയുടെ സ്ക്രാപ്പ് അല്ല, ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ളവരെന്നും ഉണ്ട്, ജോലി വേണ്ടവരെന്നും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിസ്കാർഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ഫോർ എവർ. Definitely, and these thoughts are also definitely going to be forever, because I think you're literally creating history right now. ഈ പേരുകൾ ഷയ്യ, അമ്മുമ്മത്തിരി, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര രസമുള്ള പേരുകളാണ്. ചേകുട്ടി ഡോൾസ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു നാടിന്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാലാണ് പെട്ടെന്ന് വന്ന. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗോപി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പേരിടുന്നാലോ ചേന്നമംഗലത്തെ കുട്ടി ചേക്കുട്ടി, അങ്ങനെ പിന്നെ ചേറിനെ അതിജീവിച്ച കുട്ടി ചേക്കുട്ടി. സോ ക്യൂട്ട്. ആൻഡ് എവറിഥിങ്, ഓൾ ദ നെയിംസ്, ഇപ്പോൾ കോവിഡ്, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യവും ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ അവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ബെൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡും കൂടിയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ത്രൂ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് അല്ലേ? നെയിം യൂഷ്വലി തന്നെ വരുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുണ്ണി കവിതകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രസമുള്ള പേരുകൾ. ഈവൻ ഒരു മൂവിയുടെ ഭയങ്കര ബോറ് പേരാണ് കാണാൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓതേഴ്സിൻ്റെ നമുക്കറിയാം. അതർവൈസ് ഒരു ഷെൽഫിൽ കാണുമ്പോൾ ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് യു. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ നെയിം, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ലേഔട്ട്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ ഫോണ്ട് ദാറ്റ് ദേ ഹവ് യൂസ്ഡ്, അല്ലേ? അപ്പം സംതിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് യു പിക്ക് ദാറ്റ് ബുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, നല്ല സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ബൈയിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ സംതിങ് റീസൺ ഫോർ യു ടു പിക്ക് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ്സ്. അപ്പോൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വരും, എന്നാൽ ഇതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ സ്റ്റോറി, people will join hands with you. I think this is going to be very useful for all the marketing people out here, how to kind of package your product and make it so very interesting so that people kind of get it at any rate. And now I think we are running short of time. Meera chechi ingane kanikkunnunde, so that's the reason. Well, I really don't want to end this session, but then I just want to ask you this question. You must have faced a lot of challenges. Ishtam bole, karanam this is something which is very different from the usual route. So how did you overcome these challenges, and also about toil less? Yeah. Most important. Yeah.
Challenges, I think it is just a manifestation of my own inefficiency. Oh. Because if I upgrade, I upskill, and if I do it, approach people in the right way, maybe if I change the pattern of it, or slightly modifications vannal adu challenge alla, and the firm determination that I am not here to quit and I won't fail. Angane vannal these challenges are just stumblestones or bumps along the journey. If only if you quit you fail, alle അതിന് പ്ലാൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പണിക്ക് ഇറങ്ങില്ല. ലക്ഷ്മി എന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കോ? I think then I would like to grow more in life. പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അമ്മൂമ്മത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അറിയാമോന്നറിയില്ല. ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിലെ ആ മുത്തശ്ശിമാരെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നൂൽത്തിരികളാണ്, വിളക്കുതിരികളാണ് അമ്മൂമ്മത്തിരി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതങ്ങോട്ട് ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്നെ ആനയിച്ച് സന്തോഷം കൊണ്ട് മോളെ ഇതെന്തോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ഒരൊറ്റ അമ്പലം എടുത്തിട്ടില്ല. അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് 2 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഞാൻ 5 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ സം മെഷീൻസ്, അല്ലേ, ദിസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ അമ്മൂമാസ്. അവർ നാമം ജപിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. ഇത് വെറും നൂൽത്തിരികളല്ല, പ്രാർത്ഥനാ ചുരുളുകളാണ് ഓരോന്നും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് വില കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം എവ്രി സിംഗിൾ പെനി ഗോസ് ടു ദം. അപ്പം അത്രയും ഒരു നല്ല സാധനം പോലും അവരെ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ വെച്ചു ഇത് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോൺ ബി എൻ അട്ടർ ഫെയിലിയർ. സോ ഐ ഡിൻ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. സോ ഐ തോട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് തിങ്. അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ടഡ് എ വോയിസ് ഫോർ ദിസ്. അങ്ങനെ ശ്രീ മോഹൻലാലിനെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു കാണാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ വെച്ചു എനിക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് റോള് തരാമെന്ന് ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് വെദർ യു ക്യാൻ ബി എ വോയിസ് ഫോർ ദ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്. അങ്ങനെ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം DC ബുക്സിൽ പോയി മിസ്റ്റർ രവി DC ഇസ് എ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആസിഡൻറ്റ് രവിച്ചേട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിയുടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. സോ ബ്രില്യൻറ്റ്. ഇത് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാമോ, ഞങ്ങൾ 10,000 രാമായണം അടുത്ത 3 മാസം ഇറക്കാൻ പോവുക. ക്യാൻ യു സപ്ലൈ 30 weeks ഈച്ച് ഫോർ എവറി ബുക്ക് സോ ദാറ്റ് ഇന്ന രാമായണ മാസത്തിലെ തിരി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 lakhs ഓർഡറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് 10,000 houses. അത് പിന്നെ ഓരോ ഇത് ഫീച്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ BBC വെൻ ദേ വെർ മേക്കിംഗ് എ program of 13 change makers in India. This was one of the one that is selected for Deepavali, and Amitabh Bachchan was running the show. Appam Sonu Nigam was singing for me. Ingane appo aa reethiyil. So ultimately what I did, I went to these temples, I thanked them. Ningal engane eduthu poirunengil idu 10 ambalathil തീർന്നേനെ. So thanks for rejecting me. Oh wow. So that is angane appam if you have തോക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ nothing can stop you. Yes, nothing is stopping you. Every challenge വരുമ്പോൾ ഓർത്തോളൂ, there is something that you are lacking. You change your path or your thought mindset, or you upgrade or you upskill. There's a beautiful thing right out behind that, that obstacle that you see. അത് പറയുമ്പോഴാണ് most of us women face an issue whenever we travel. The facilities are not sufficient. We always we have a problem in using the toilets or the washrooms while we travel. So she has an idea for that also. I mean, she keeps on coming up with different ideas. So tell us about toilets. അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ 4 തവണ ചെക്ക് ചെയ്യും ശങ്ക മാറ്റാനായിട്ടല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തലവേദന, പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ആ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടോയ്ലറ്റ്സ്, വി ഡോണ്ട് നോ വേർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഗുഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്, ആൻഡ് ദ പ്യുവർ മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ഒരു വെബ് ആപ്പ് സോർട്ട് ഓഫ്. ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ്, ബിക്കോസ് ടോയ്ലറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us ടോയിൽ. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് അതിനകത്ത് യോഗാസനം ചെയ്ത് അരമണ്ഡലത്തിലിരുന്ന് പോണ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ടോയിൽ ലെസ് ആക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഓൾറെഡി ഉള്ള പബ്ലിക് സ്പേസസ്, കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളാവാം, ഇതുപോലത്തെ ഓഡിറ്റോറിയംസ് ആവാം, ബുട്ടീക്സ് ആവാം, പ്ലാന്റ് നഴ്സറീസ്, അവിടെ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇഫ് ദേ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വേ ദാറ്റ് വി സ്പെസിഫൈ, ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് ആപ്പിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡൗൺലോഡ് ആൻ ആപ്പ്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ പിഗി ബാക്ക് റൈഡ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഓർ പോപ്പുലർ ഓർ ഡൗൺലോഡഡ് ആപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ toilets.in എന്ന് പറയുന്നൊരു പേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബയോ, ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് യു ടു യുവർ GPS വെയർ യു ആർ ട്രാവലിംഗ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഷോ യു വേർ ഓൾ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോയ്ലറ്റ്സ്, എവിടെയൊക്കെ ATMs ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന പോലെ. പിന്നെ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു നല്ല ടോയ്ലറ്റ്. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഒരു കലംകാരി ബുട്ടീക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്ക് വേ വരും, ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 സ്ഥലം. ആൻഡ് അതിനകത്ത് കാണിക്കും ഇഫ് ദേഴ്സ് എ ബേബി ഫേസ്, നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ബേബി നാപ്പി ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതുണ്ട്, കഫേ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഷോപ്പ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും. സോ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്, ഗെറ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് ആൻഡ് യു ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യു പേ ആൻഡ് യു പോ. അത്രയും സിമ്പിളാണ് ആ പ്രോസസ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ അലൈസ് ആവുന്ന ഇങ്ങനത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഗുണം, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ദാറ്റ് എ ഗെറ്റ്, ദ ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ദ ഹയർ വാക്ക് ഇൻ കൺവേർഷൻസ്. ഒരു ലേഡി ഒരു ബുട്ടിക്ക് പോയുള്ള ഡാമേജ് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ബൈ ദ ടൈം യു റീച്ച് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓർഡേഡ് എ ഫ്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ പിന്നെ ദ ബ്രാൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഹയർ സോഷ്യൽ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് നമ്മളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശശി തരൂർ അതിനെപ്പറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇപ്പം പല റിസോർട്ട്സും ഇപ്പം മൂന്നാറും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പീരുമേട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും. വി ഡോണ്ട് നോ വെർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് വൺ. 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോകാൻ നമുക്ക് ഒരു മടിയില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയാൻ പോണത് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അടുത്താണ് ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ഒരു പവർഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾ for any product or any destination to sell hereafter. And definitely it's going to make all of our lives easy, irrespective of age, irrespective of അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാവൽ അല്ലെ തൃശ്ശൂർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതോടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ബൊട്ടീക്സ് ഇവർക്കെല്ലാം, കാരണം ആ ഒരു 20 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലെ സാധനം വിൽക്കാനായിട്ട് ഇതിലും വലിയൊരു ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ വുമൻ to a store, this is the easiest thing to do. Wonderful. So well, actually again paucity of time, I'm sure ഒരുപാട് questions ഉണ്ടാവും, but I will reserve that for the end when we can network and personally ask Lakshmi a lot of questions. And yes, definitely I'm going to take you on radio very soon too. So with these words, I think I would like to invite on stage Ms. Jenny Varghese to please present a memento to Lakshmi for having shared so many different things and thoughts with us. So thank you so much. Yes, and that is very minimal. Thank you so much, because you've given us so much of info and so much of ideas. And the one thing I would like to take away is, whenever you face an obstacle, I get excited. Seriously, I get excited when I face a challenge now. I know there is something better waiting for me right behind that wall. Wonderful. Thank you so much. A huge round of applause, ladies.